ہر کسی کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا ہے، یعنی وہ تو دھڑلے سے کہہ رہے ہیں، وہ تو وہاں پر تو جو تیاریاں ہو رہی ہیں، جو بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، جو پوری دنیا میں پلیٹ فارمز پڑے ہیں، پوری دنیا کے لیڈرز جو وہاں پر آنے والے ہیں، وہ تو جب ہوگا خیر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوگا۔ دلی میں ہونے والی G20 کانفرنس کا تذکرہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر چین کے ہاتھوں مودی سرکار کی سبکی ہو چکی ہے۔ دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہمارا روایتی طور پہ ایک جو تاریخی ایک ہمارا ان کے ساتھ جو رشتہ رہا ہے وہ بدقسمتی سے کوئی دوستانہ نہیں رہا۔ ایک بڑا ایکسٹراڈنری ایونٹ جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، اور پرٹیکولرلی جیسے ایئرپورٹ سے لے کے جو روڈ ہے اس کو ختم۔ جہاں تک انلیگلی آکیوپائڈ یعنی جموں اینڈ کشمیر کا تعلق ہے، میں نے آپ کو کچھ حوالے دیے ہیں جس سے یہ پتہ لگے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت صحافت کی وہاں پہ۔ وہ ہے انڈیا کے ساتھ، کیونکہ اس وقت ہماری جو اقتصادی حالت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ تجارت کو فروغ دیں۔ انڈیا کے ساتھ موجودہ حالات میں تجارتی تعلقات کی بحالی کا امکان ہے؟ 3 جنگیں آپس میں لڑ چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ضد میں، نیوکلیرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا ہماری ضد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہم ایک ایسی تاریخ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ایک بازو 1970 اور 71 میں اس کے کاٹنے میں معاونت کی، مدد کی، اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز تھے اور وائلیشن آف ویسٹ فیلین پرنسپل تھا ایک دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا، وہ بڑے واضح انداز میں نہ صرف کیے بلکہ تواتر کے ساتھ اس کے کریڈٹ بھی ان کی کرنٹ لیڈرشپ بھی لیتی رہی ہے۔ تو جب ان کے ہمارے طرف کچھ ایسے یقیناً الزامات بھی ہیں اور کچھ ان کے بھی پرسپیکٹیو ہیں کہ وہ بطور ہمسایہ شاید ہم سے بھی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں، ایسے میں آل آف اے سڈن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہوں گے، پھر آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ کشمیر ایک انریزالوڈ ڈسپیوٹ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن جو پلبسائٹ کی کمٹمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ اس کو فلفل ہونا چاہیے، اور ایز اے لارجسٹ ڈیموکریسی آف انڈیا وچ اٹ از، میری یہ خواہش ہوگی اور دعا بھی ہوگی کہ فرام لارجسٹ اٹ مارفس انٹو اے گریٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ۔ سو یہ جو سفر ہے فرام لارج ٹو گریٹ، یہ ڈیسیجن انڈین پولیٹی نے کرنا ہے، یہ ڈیسیجن انڈین کانشسنس نے کرنا ہے، یہ انڈین سول سوسائٹی نے کرنا ہے، یہ ان کی انٹیلیجنشیا نے کرنا ہے، اور اس میں پاکستان کو شاید ایک رسپانسبل اور ولنگ پارٹنر کے طور پہ دنیا پائے گی۔ پاکستان کے اندر سے نیگیٹو انرجی کی جنریشن نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ خطے میں جو ہے چونکہ سائز کے حوالے سے آپ اکنامک ایڈوانٹیج ہے اور اس حوالے سے آپ ایک نئے اسٹریٹجک ڈیزائن کا حصہ بننے جائیں گے تو مشکلات ہوں گی۔ کشمیر ایشو کے ریزولوشن کے بغیر ان سے معمول کے تجارتی اور سفارتی تعلقات نہیں بحال ہو سکتے؟ کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے۔ کشمیر از ایٹ دا کور، اور جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر از ایٹ دا کور، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان سے ہمہ وقت جنگ چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسفل انداز میں ہو، لیکن اگر کہیں خاکم بدہن خدا نہ کرے پیس کو چانس ڈینائی کیا جائے اور پورے ساؤتھ ایشیا کو جس کے تعلق جو ہے گلوبل پیس سے جڑی ہوئی ہو، اور اس کو ایسی سچویشن کے جانب دھکیلا جائے جہاں پیس ایبسنٹ ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے، ہندوستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا اور انتہائی خطرناک موڑ کی جانب کہہ رہا ہے۔ ابھی بھی پتہ چل ہی رہا ہے، آنکھیں بے شک آپ بند کر لیں، لیکن ہمارے جو حالات ہیں دیکھیں نا، بجلی کے بلوں کی بنا پر کیا ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر۔ 6,000 ارب روپے بیٹھے بیٹھے راتوں رات قرضہ بڑھ گیا کیونکہ وہ اوپر چلا گیا۔ تو جو حالات ہیں تو وہ ٹکے ٹکے کی باتیں جو ہیں وہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔
क्योंकि हमारा जो रुपया है वो टके से भी नीचे जा चुका है। तो जब अपनी करेंसी टके से नीचे होगी तो लोग तो टके टके की बातें करेंगे आपको। पहले हम टके टके की बातें, हमारी तो खैर आदत है, हम तो कहते हैं लो चंद्रयान 3 मून पर चले गए। पागल हो गए भाई, ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। सूरज के आगे तो जल बुन के राख हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं ये, तो अटांट शटांट बोल रहे हैं। तो वो देखें, वो कह रहे हैं कि नो वन टॉक्स अबाउट लूजिंग स्टॉक। तो फर्क जानकर जियो। ये उसकी वो जो स्ट्रेच है उसको आई थिंक खोला गया है, बड़ा किया गया है। और क्योंकि G20 में सिर्फ G20 डेलीगेट्स नहीं, एक एक शख्स नहीं आ रहा, उनके पीछे कितने कितने एक एक, अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो हो सकता है 200 बंदा 100 बंदा उसके साथ आ रहा है, उसके लिए होटल बुक करना और ये सारा कुछ बुक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर उनकी फैमिलीज़ हो सकती हैं, फिर मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। ये एक, और फिर देन आपको पता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइनीज़ सेक्टर्स के ऊपर वो भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, एयर एक्सरसाइज भी कर रहा है। डोंट टेक इट इजी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है एक्सरसाइजेस करना। इसके पीछे ऑब्वियसली बड़ा दे हैव पुट अ थॉट इनटू इट कि हमें क्यों पाकिस्तान और चाइनीज़ जो सेक्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, पाकिस्तान में पंजाब है, या बाकी जो सेक्टर्स हैं इंडिया के साथ लगते हैं, वहाँ पे ये हमें करने की ज़रूरत है। इट टेल्स कि इंडिया जो है वो, ठीक है जी, ये चीज़ें समझता है कि ख़तरा है, उनको महसूस कर रहे हैं, ठीक है जी। और आप उसको देखें, ये जो पर्टिकुलरली जो समिट वेन्यू जिसको आई थिंक भारत मंडपम क्या नाम है उसका, इस तरह का नाम दिया गया है। एक्चुअली आई डोंट हैव अ गुड हिंदी में भी चीज़ें थोड़ी समझ जाऊँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये उसको सजाया गया है। फिर जो ट्रैफिक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें की हैं, बड़ा इवेंट है। लेकिन ये तो हो गई ऑपरेशनल तैयारियाँ छोटी मोटी, जारी बात है किसी के घर भी कोई लोग आए तो लोग लाइटें शाइटें लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। बट ऑब्वियसली नई चीज़ें भी की जा करने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे के नीचे जो है वो ये एक मैं देख रहा था एक तस्वीरें कुछ के जो दिल्ली की रेलवे है उसके नीचे जो है, ठीक है जी, तस्वीरें और इंडियंस और वो जो हिस्ट्री और कल्चर और वो सारा जो है वो कर रहे हैं। जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, अब देख लीजिए, इजराइल के किसी एक शख्स के माथे पे कोई रोड़ा किसी फलस्तीनी का लगा, देखिए कैसे रिपोर्ट आती है, सारे भर जाएंगे। अब ये है कि यहाँ पे जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है, अच्छा अब ये है कि पाकिस्तान को क्या करना है। पाकिस्तान को ये करना है कि ये सारी बातें जो हैं ये बताता रहे। बाय द वे, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने G20 जो हो रही है उसमें बताया है कि ये सूरत हाल यहाँ पे है, तो आप आ रहे हैं समिट करने के लिए, जरा ध्यान रखिएगा, जरा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देख। बिल्कुल जी, ये बड़ा जरूरी है इस पे आवाज उठाना। जलाल साहब, आपकी राय? देखें जी, कश्मीर के हवाले से मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है। और वैसे तो कश्मीरी शुरू दिन से ही मजलूम है। जब अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें मंजूर की तो अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का भारत ने ये हाल किया और उसने उसके ऊपर अमल दरामद करने की बजाय, भारत की जो जमहूरियत है वो तो नाम नहाद जमहूरियत है, वहाँ तो लोगों के हकूक भी कुछ नहीं है। कश्मीर में जो भारत कर रहा है सहाफत जो है उसका तो गला दबा के रख दिया गया है। जिस तरह शजात बुखारी साहब का कत्ल किया गया, आसिफ सलमान साहब को गायब किया गया, इस तरह से बेशुमार हमारे साफ़ी हैं जो गायब हैं और उनको ये थ्रेट दी जाती है कि आपकी जो खबर है वो जिंदगी की आखिरी खबर साबित होगी। बिल्कुल। तो अब ये सूरत हाल हो तो उसके ऊपर खामोश है और दुनिया। मगरबी और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग दुनिया की 20 बड़ी मईशतों की तंजीम G20 के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। चीनी और भारतीय ओहदेदारों ने रॉयटर्स को बताया कि चीनी सदर की जगह चीनी वजीर आजम ली क्यांग इस सरबराही इजलास में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे।